അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലിസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ? ഏതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ്? ഏതൊക്കെയാ ലിസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ? പറയൂ. CAR, CDR counts with the function that we discussed, right? What CR function will return? First element. CDR will return all the element except the first. Cons will be used for joining the two. With the first function will be first element will be the first function, right? First list, isn't it? Eval function in order to evaluate that. Okay, now I'll write few example. Give me the answer for this. So if I'm writing CDR of list A, B, C, what is the output of this? Akhil, Devika, Jasna, Asna, Kirtana, Anjali, Neha. BC, very good. It will return the value BC. Very good. If I am writing CDR of AB, CD, CDR of AB, CD, closing of this, closing of CDR. What is the result of this? Sayu, Reza, Kirtana, Shraddha, Abhinav, Karthik, Jasna, Sinan, Ijaz. CDR of AB, CD. Okay, Reza, very good. CD. Now next is I am writing CDR of single element atom. What it will return? Is there any element after A? No, right? So it will return error. So if simply if you are writing CDR of empty list, this also will return error. Now if you are trying something with cons A and an empty list, cons A and an empty list, what it will return? It will return a single list with A. Okay, so these are few examples related with CAR, CDR and cons. Now we will see apply and eval function. Function apply, take two arguments, a function and a list. It achieves the effect of calling a function with the element of the list as argument. Apply function എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്. One is a function and there is an argument. Function and the list. ഫംഗ്ഷനും ലിസ്റ്റും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഈ അപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക. Okay, so when passed a function f and a list of arguments L, apply inspect the internal representation of
the function f to see whether it is a primitive function. അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇവാൽ ആൻഡ് അപ്ലൈ എന്താണ് അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. Eval simply return the number or a string. Apply is like function and a list, 2 arguments. Okay, next is equality and identity. Which are the 3 equality and identity functions that we have studied in our second module? They are eq, eqv and equal. This is നമ്മൾ already second module പഠിച്ച 3 terms ആണ്. eq, eqv and equal. What is meant by eq? eq is used for pointer comparison. It returns true if the arguments literally refer to the same objects in the memory. eq return ചെയ്യുക true ആണ് എപ്പോഴും if it refers to the same objects. If two symbols that look same are equal. eq ന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും സെയിം രണ്ട് സിമ്പിൾസും സെയിം ഒബ്ജക്ട്സിനാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it returns true. Or we can say two variables that refer to the same objects are eq. eqv like eq. eqv returns true if arguments are eq or if its arguments are numbers that have this. eqv എപ്പോഴാണ് true return ചെയ്യുക? Same arguments ആണെങ്കിൽ. eqv does not convert integer to float when comparing integer and float through. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് രണ്ട് സെയിം നമ്പേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ eq വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഇത് രണ്ടിനും സെയിം ടൈപ്പ് ആണോ എന്നാണ് eqവിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിക്കേഴ്സീവ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണ്, റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈക്വൽ eqv ഈക്വൽ. ഈക്വൽ എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക? ഈക്വൽ റിട്ടേൺസ് ടു again have the same structure. Two objects that are eq are both eqv and equal. Object eq ആണെങ്കിൽ eq return true ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് eqvയും ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. If two objects that are eqv are equal, true return ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതായത് ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ളത് eq, eqv and equal, right? So first condition of a function, if two objects are equal, അതായത് equal എന്ന് പറയുന്നത് true ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ this will return true for these two functions eqv and equal. Next condition പറയുന്നത് second conditionൽ if two objects both are returning true for eqv and equal, this may or may not be true in the case of eq function. Okay, this is not sure. ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൂ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Two objects that are equal are not necessarily be equal or equal true ആണെങ്കിൽ eqvയും equalum true ആവണമെന്നില്ല. eq is sometimes called identity comparison and equal is a comparison of equality comparison. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം. Just consider this. Here I am defining a list clam 1 2 3 clam. What is the name of the list? 1 2 3 clam. Define clam and the list contain 1 2 3. Define octopus which is clam. അതായത് ഇവിടെ clam എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് and list is having value 1 2 3. Now what I am doing? Octopus equal to clam. So what octopus will get the value? This also will get the value 1 2 3. Clear ആയോ? Define clam 1 2 3 plus clam എന്ന് കൊടുത്തു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് eq clam and clam. eq എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പോയിന്റർ കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഇത് രണ്ടും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഒബ്ജക്റ്റ്. ക്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവും, രണ്ടും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റിനാണല്ലോ. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ. clam and octopus refers to the same list. Here I am checking whether clam and clam are equal. This will return true. Next is eq of clam and octopus. ഇവിടെ clam ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, octopus വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്.
പോയിന്റർ കമ്പാരിസണിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് രണ്ടും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിനാണ്. വൺ ഇസ് ക്ലാം, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓക്ടോപ്പസ്, റൈറ്റ് അല്ലേ? സോ പോയിന്റർ കമ്പാരിസൺ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ വാല്യൂസ് അല്ലേ, 1, 2 and 3. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ. ഇനി ഇ ക്യൂവിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, 1, 2, 3 and 1, 2, 3. ഇ ക്യൂ ഓഫ് 1, 2, 3യും ഇ ക്യൂ ഓഫ് 1, 2, 3 ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ. 1, 2, 3 എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം. 1, 2, 3 എന്ന് ഫോം ചെയ്ത കോൺസ് ഓഫ് 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിസൾട്ട് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക്? ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ എ ലിസ്റ്റ് 1, 2, 3. നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം യൂസിങ് അനദർ കോൺസ് ഓപ്പറേഷൻ 1 and 2, 3. What it will return? It will also return 1, 2, 3. See, this 1, 2, 3 is a result of two different cons operation, isn't it? You are getting 1, 2, 3 by combining 1, 2 and 3. Here I am combining 1, 2 and 3. That means this is a result of two cons operation. So these two are not similar, so it will return false here. Okay, so this is not equal. This will not work in the case of EQ because these two are output of two different cons operation. So this will return false here. Next consider EQ of 10, 10. EQ of 10, 10 means it will return true. Why? General here it is like it is a pointer comparison. It is comparing two values, numeric values. See, so it will return true. Now what is EQB? EQB 10 also 10. EQ 10 and 10 true ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? EQBയും ഈക്വലും ട്രൂ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ EQ of 10, 10 is true. EQ of 10, 10 is also true. Next is EQB of 10.0 and 10.0. This is also true always. Next ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് EQB of 10.0യും 10ഉം. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? This is a float value. This is an int value. What it will return? ഇവിടെ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണല്ലോ. ഒന്ന് ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് ആണ്, ഒന്ന് ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്. സോ ദിസ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫാൾസ്. നോ കൺവേർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടൈപ്സ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫാൾസ്. നൗ ഈക്വൽ ക്ലാം 1, 2, 3. ക്ലാമിലുള്ള വാല്യൂ 1, 2, 3 ആണ്. ഈ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2, 3 ആണ്. ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിക്കേഴ്സീവ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ഓൾസോ റിട്ടേൺ ട്രൂ. നൗ ഈക്വൽ ഓഫ് 1, 2, 3, ഈക്വൽ ഓഫ് 1, 2, 3 എന്ന് വെച്ചാലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിട്ടേൺ ട്രൂ. അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് EQ, EQB ഈക്വൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? EQ is used for pointer comparison, right? And EQB returns true if the arguments of EQ or if its arguments are numbers that have the same value. Equal എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ which is having recursive ലിസ്റ്റിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം ഫംഗ്ഷൻ one is EQ is used for pointer comparison. Next function is EQB. Here arguments are numbers and that have the same value, then it will return value true. Next is used for equal function is used for recursive list. Returns true if they have the same structure. Okay, clear ആണോ ഇത്? EQ, EQB equal function clear ആണോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. റോഷൻ, അഞ്ജിത, ശ്രീഷ്മ, സഹല, ഷറൂൺ. മസ്ന, അഖിൽ. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? EQ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ. EQB എന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും റെഫർ ചെയ്യുന്ന സെയിം ഒബ്ജക്ട്സിനാണോ? EQB എപ്പോഴാണ് ഫോൾസ് ആവുക? ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ 10.0യും 10ഉം ഇത് രണ്ടും വാല്യൂ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഫാൾസ്. ഇനി ഈക്വൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഒബ്ജക്ട്സ് സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ.
To search an element in the list, the scheme provides two set of functions. They are memq, memv, and member function. Memq, memv, one is memq, memv, and member function. This take an element and the list. Here the it will take an element and a list as search functions argument. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ memqന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു എലമെന്റും പിന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് XYZW എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ പ്രസന്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് XYZW എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ പ്രസന്റ് ആണോ അല്ലയോ. ഓക്കെ, സോ memq, memv and member function take an argument and a list as a search function argument. Return longest suffix of the list from beginning with that element. അതായത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, സെഡ് ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സി സെഡ് XYZൽ സെഡ് പ്രസന്റ് ആണോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെഡ് തൊട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ലോങ്ങസ്റ്റ് സഫിക്സ്, ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ലോങ്ങസ്റ്റ് സഫിക്സ്. ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് ദ സഫിക്സ്? ആഫ്റ്റർ സെഡിന് ശേഷം എത്രയുണ്ടോ അത് മൊത്തം റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുവാണ്, memq memq b inside list a b c d and e. What it will return? memq function. Give me your answer. memq b a b c d e എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേ? അഖിൽ, നിതിൻ, അനക, അഞ്ജലി, സംഗീത്, റസാന. Para, what is the function? What is the result of this? memq b a b c d e. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ, memq ഫംഗ്ഷൻ is used to search an element is present in the list or not, right? ഇവിടെ memqൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ഏതാ? ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്. ബി എന്ന എലമെന്റ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ പ്രസന്റ് ആണോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സേ yes or no. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പ്രസന്റ് ആണോ? യെസ്. ഓക്കെ, എന്താ ഈ memq ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക? റിട്ടേൺ ലോങ്ങസ്റ്റ് സഫിക്സ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും memq b a b c d ഇൻ്റെ എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അവിടെ? memq b a b c d e. ഇവിടെ സഫിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ലേറ്റർ പോർഷനാണ് സഫിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സെർച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ലോങ്ങസ്റ്റ് സഫിക്സ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ്. ആ ലിസ്റ്റിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഏത് എലമെൻ്റ് ആണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എലമെൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് സഫിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? CDE. Beginning with that element ഒന്നും കൂടി ഇല്ല അഖിൽ. Beginning with that element. Longest suffix of the list beginning with that element. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ വരിക അപ്പോൾ? BCDE. Okay, very good. BCDE. This will return BCDE.
കൊടുക്കും. ഇനി ഇതിന് പകരം ഞാൻ എഴുതുവാണ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബി ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ, memq a b c d e, what it will return? പിള്ളേർ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. നിങ്ങൾ എന്താ പറയാത്തേ? memq a b c d e. Sratha, Kirtana, a b c d e, very good. Now if I am writing memq e, എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക? memq e, e, yes, e only, because longest suffixൽ e മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിന് ശേഷം വേറെ ഒന്നുമില്ല. So it will return e only. ഇനി if I am writing d ആണെങ്കിലോ, memq d a b c d e ആണെങ്കിൽ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും? എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും? DE, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അതാണ് memq ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ memq ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ എത്ര ആർഗ്യുമെൻറ്റാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? 2 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റും. അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ memq ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക? ആ എലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഫുള്ള് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് നോക്കി, memv ഫംഗ്ഷൻ. memv എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ memq member function perform their comparison using normal or eq, eqv and equal. അതായത് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് by using some comparison function. memq വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് is based on eq ഫംഗ്ഷനും memb വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് eqv ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് memb സെറ്റ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഡബ്ല്യൂവിൽ പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെംബിക്ക് ഒരിക്കലും റിക്കേഴ്സീവ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ലിസ്റ്റ് ആണല്ലേ, സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഇതിപ്പം എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് ഡബ്ല്യു പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will returns true. Why? Because it is a single atom set. But instead of that, if I am writing like this, this means set is a list. memb function, that is equal function, eqv function cannot check for recursive functions of list. Similarly for memb function also. memb ക്കും എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ലിസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റവും ഇവിടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രസൻ്റ് ആണോ? സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിംഗിൾ ആറ്റം ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണോ? അല്ല. സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിംഗിൾ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ? ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫാൾസ്. ഓക്കെ, സോ EQV സെറ്റ് ഓഫ് അതും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഫാൾസ് ആണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഡു ലിസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ. റിക്കേഴ്സീവ് ലിസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ കനോട്ട് ബി ഡൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് memb ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഡബ്ല്യു. ലിസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ആണോ? ലിസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഡബ്ല്യൂവിൽ പ്രസൻ്റ് അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ? So it will return yes, it is present, and it will return the longest suffix after the list. സെറ്റിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി മൊത്തം റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അതായത് ഈക്വൽ ഓഫ് സെറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈക്യു ഓഫ് സെറ്റ് ലിസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്? ഫോൾസ് ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ മെംബിയും റിട്ടേൺ ഫോൾസ്. മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ also return true, this will also return true. Okay, so the member, memq, memb and member function perform their comparison if the desired element is not found, and
it will return true. True alla return cheya. If the search element is present, it will return the longest suffix beginning with that element. Clear ayo? E functions clear ayo? Babe, Srishma, Anchita, Shraddha, Reza, Advait, Akash, Ajmal, Sinan, Ijaz. Okay. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. memq a b c ഇതെന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക? memq എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ eq ഫംഗ്ഷൻ. a present ആണോ? yes, a is present. So everything beginning with a, all the suffix will be returned. So it will print abc. ഇനി memq bc എന്നാണെങ്കിലോ beginning with c, all the suffix. So it will return bc. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് a b c d. a ഇതിൽ പ്രസന്റ് മെമ്പർ ആണോ? a എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ബി സി ഡിയിലുണ്ടോ? നോ. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫാൾസ്. റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫാൾസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് memq a b a c. ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ അല്ല. ഏത് ഫംഗ്ഷനിൽ? EQ-ൽ. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫാൾസ്. നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ a b a c. മെമ്പർ അല്ലേ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സഫിക്സ് എന്താ? സി. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ എ സി. അടുത്തതോ, നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ചെക്കിംഗ് വെദർ 100 present in 100, 101, 102. Here this pointer comparison cannot be done for this EQ function, so this is unspecified. And here in member function, memb function 101 is present or not? Yes, it is present. It will return 101 and 102 because 101 ന് ശേഷം ഏതൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് each function, the function which is used for searching an element. So each one take an element and list of argument and return longest suffix of the list. Clear അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ അസോസിയേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ASSQ, ASSV ആൻഡ് ASSOC. ASSQ, ASSV, ASOC function. Search for values in the association list. Association list എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? An A list is a dictionary implemented as a list of pairs. First element of each pair is a key of some sort. Second element is information corresponding to that. ASSQ, ASSV and ASOC take a key and a list as argument and return the first pair in the list. If there is one, the first element is EQ, EQV or equal respectively to the key. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. ഇതുണ്ടോ? എ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അസോസിയേഷൻ ലിസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. എ ലിസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അസോസിയേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ASSQ, ASSV, ASSOC, ASOC എന്ന് പറയും. ഈ 3 ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പെയർ, ഇവിടെ എ ലിസ്റ്റ് എന്ന് കാണുന്നില്ല, നിങ്ങളൊരു പെയർ ഓഫ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. കണ്ട, A1, B2, C3 ഒരു സെറ്റ് പോലെ. ഇത് എ എന്ന് പറയുന്നത് കീ, അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ, കീ ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന കീൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ് 1, ബി എന്ന് പറയുന്ന കീൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ് 2, സി എന്ന് പറയുന്ന കീൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ് 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ASSQ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് EQ-നെയും ASSV യൂസ് ചെയ്യുന്നത് EQV ആണ്. ASSOC യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്ന 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഡിഫൈൻ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു. ആ ലിസ്റ്റാണ് A1, B2 ആൻഡ് C3. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ASSQ A E എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ASSQൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റായ E എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ ലിസ്റ്റിലെ എ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സോ
So it will return that element a comma 1. ഇനി a of b comma e എന്ന് കൊടുത്താലോ, e എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ b എന്താ, അതിന്റെ ആ അസോസിയേറ്റഡ് പെയറാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക b2. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അസോസിയേറ്റ് a is q of d ഇൻ അസോസിയേഷൻ ലിസ്റ്റ് e, അങ്ങനെ ഒരു പെയർ ഉണ്ടോ? d എന്നൊരു പെയർ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണോ? അല്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫാൾസ്. നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ആസ്കിംഗ് a is OC or equal function, right? A inside the list A, B and C. A എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈക്വൽ അല്ലേ? So it will return A. ഇനി A is V of 5 inside the list 2, 3, 5, 7, 11, 13. What it will return? It will return 5, 7. How associated? The first element of each here, this function will return first pair in the list. If there is one whose first element is EQ, EQV or equal, that is respectively to that key. If there is no matching form, it will return false. So എങ്ങനെയാണ് ASS Q work ചെയ്യുക? It will compare each one and it will return which is that pair. ആ പെയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. ASS Q of A എന്ന് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ E എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ എന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പെയർ ഏതാണോ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. B, E എന്നത് ബിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പെയർ കൊടുക്കും. ഇവിടെ സി ആണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ C3 റിട്ടേൺ ചെയ്യും, അസോസിയേറ്റഡ് പെയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സി. ഇനി ASS Q of D, E ആ എലമെന്റ് ഇല്ല, സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ക്യൂ വി ആണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ. 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പെയർ ഏതാ? അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പെയർ 5, 7. Is that clear? അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 ഫങ്ഷൻസ്: ഇക്വാലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ EQ, EQV ആൻഡ് ഈക്വൽ, സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ memq, memv ആൻഡ് member ഫംഗ്ഷൻ, association list function ASSQ, ASSV and SOC function. Okay, so remember each of this function. Next is assignment. How to do assignment this in scheme expression. Okay, let x equal to 2, L is equal to B. ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സെറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 3 എന്നതിന് മീനിങ് സെറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 3, സെറ്റ് CAR ഓഫ് CD, സെറ്റ് CDR ഓഫ് E. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണെന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ? സെറ്റ് CAR L, CDE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. L and CD. ഇതിൻ്റെ CAR എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക്? CAR ഓഫ് C, D. CAR ഓഫ് C, D എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക്? CD കിട്ടും. ഇനി CDR ഓഫ് E എന്ന് വെച്ചാലോ it will return E, CDE. So the final list will be CDE. Clear ആയോ പറഞ്ഞത്? Here I am just assigning x value as 2 and inside the list L contain 2 values, 2 elements inside the list A, B. Next I am combining L and CD of CD, which will return CD. Next I am finding CDR of E, it will return E. Next I am combining these two and you will get the final result like this: CD and E. This statement is known as assignment statement. Another iterate statement.
സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. Any doubt in this? Please, yes.